지금 현재 2022년 6월 13일이고요. 오후 밤 11시 58분입니다. 2분 후면 6월 14일이 됩니다. 여러분들이 보시고 계시는 화면은 저 유튜브 채널인데요. 유튜브 채널에서 5일 전에 126번 동영상에서 최첨단 쿠다 프로그래밍 소개하면서 처음으로 쿠다 메모리 풀에 대한 개념을 제가 말씀드렸고, 이때 쿠다 그래프에 대해서 이 동영상에서 설명했는데요. 오늘까지 만 5일이 지났습니다. 오늘 드디어 메모리 풀을 처음으로 도전해 봅니다. 안녕하십니까, 제로반 김창현입니다. 이번 동영상은 Advanced State of the Art CUDA 프로그래밍의 10번째 동영상으로 C++ CUDA 버전 11.2에서 처음으로 도입된 메모리 풀에 대해서 간단하게 알아보고요. 메모리 풀에서 새로 도입된 CUDA malloc asynch와 CUDA free asynch에 대해서 알아봅니다. 이번 동영상을 따라오시려면요, CUDA 스트림에 대해서 확실히 이해하셔야 하고, 핀드 호스트 메모리에 대해서 확실히 이해하셔야 하고, CUDA memcopy asynch에 대해서 확실히 이해하셔야 합니다. 구체적으로 이번 동영상에서 CUDA stream ordered allocator, 이 다큐멘트에 있는 using the NVIDIA CUDA stream ordered memory allocator 일부, 여기에서요 내려가 보면 CUDA 메모리 풀에서 처음 도입된 CUDA malloc asynch와 CUDA free asynch를 처음으로 사용해 봅니다. 메모리 풀에 대한 동영상은 제가 앞으로 계속 촬영할 것입니다. 메모리 풀을 어떻게 만들고 메모리 풀을 어떻게 관리하는지에 대해서도 앞으로 차차 설명드립니다. 저도 이 내용을 잘 모르고요, 이런 다큐멘터리를 읽고 공부해 가면서 동영상을 촬영하는 것입니다. 이번 동영상을 촬영하기 전에 마음을 끌어안치고 진정시키기 위해 구슬쌤 선생님의 동영상을 하나 시청하고 시작하겠습니다. 여러분 안녕하세요, 구슬쌤입니다. 오늘은 원어민이 아니면 은근 쉽게 쓰기 힘든 표현 3가지를 정리하고자 합니다. 자, 그럼 바로 시작해 볼게요. 근데 본격적으로 오늘 표현에 들어가기 전에 제가 지난 영상을 복습할 수 있는 좋은 영상을 run across, 우연히 접했어요. 그래서 우리 같이 한번 리뷰하고 넘어갈까요? 일단 24시간 계속하여 쉬지 않고 일하다, 24시간 계속하여 쉬지 않고, 요거 어떻게 쓸 수 있죠? around the clock. around the clock 쉽게 쓰는 법, work around the clock. work around the clock. The staff is going to be working around the clock in order to see if we can finally close a deal. 여기서 나온 close deal, 이건 계약을 체결하는 거. 뭐 협상을 마무리할 때 close deal, 이거 자주 쓰잖아요. 그래서 우리 스태프들이 협상을 매듭짓기 위해서 정말 쉬지 않고 일할 거다. 근데 아직 해결되지 않은, 처리되지 않은 문제가 있어요. 여러분, 해결되지 않은 미해결, 처리되지 않은 문제, 이것도 지난 시간 했는데 outstanding issues. But there are still a few issues that are outstanding. outstanding, 이거를 뛰어난이라고만 외우지 않기로 했어요. 눈에 띄는 거. 그러니까 눈에 띌 정도로 정말 뭔가가 뛰어나고 우수할 때도 쓰지만, 이거 처리되지 않았으니까, 아직 지부되지 않았으니까, 해결되지 않았으니까 이거 좀 봐주세요. 마치 굵은 글씨로 밑줄이 쫙 쳐 있는 것처럼 우리가 해결하고 처리하고 넘어가야 되는 거, 그때도 outstanding 쓴다는 거. There are still a few issues that are outstanding. 아직 해결되지 않은 그러한 문제가 있기에. And so I'm not yet prepared to express wild optimism. I'm not yet prepared to express wild optimism. wild, 격렬한, 무모한, 엄청난. 그러니까 아직 outstanding issues가 있기 때문에, 처리되지 않은, 해결되지 않은 그러한 문제가 있기 때문에 아직은 엄청나게 낙관적으로 이렇게 행동하기엔, optimism을 표현하기엔 조금 조심스럽다. 그럴 마음의 준비가 되진 않았다. I'm not yet prepared to express wild optimism. 그리고 첫 번째 표현이 나오는데요. But I think we are further along today than we were yesterday. But I think we're further along today than we were yesterday. 하지만 내 생각에는 우리가 어제보다 오늘 더 진척된 상태다.
그러니까 더 나아가고 있다. I think we're further along today than we were yesterday. further along 이라 그랬으니까 더 진척되고 더 앞서 나아가는 거예요. We're so much further along than we were before. 근데 이것도 되게 기분 좋은 표현 아닌가요? 우리가 미팅을 하고 여러 대화를 나누고 나니까 어제보다 더 나아진, 진척된 상태다. 더 나아간 상태다. 이것도 되게 듣기 좋은 긍정적인 표현이잖아요. 자, 그럼 우리가 조금 더 많은 예문들하고 이거 정붙여 볼게요. We need to make sure we're on the same page because it'll be hard to make changes once we're further along in the process. Further along in the process. 라 그랬으니까 이 과정이 더 진행되고 나서는 뭔가를 바꾸는 건 변경하기가 어려우니까 We need to make sure we're on the same page. 우리가 같은 생각인지 지금 확실히 해둬야 된다. 그러니까 나중에 말 바꾸면 뭔가 힘들어지니까 이거 진행 다 되고 나서 말 바꾸면 되게 힘들어지잖아요. 그러니까 우리가 더 나아가기 전에 서로와 같은 생각인지 on the same page 하고 있는 건지 확실히 해두자. We need to make sure we're on the same page because it'll be hard to make changes once we're further along in the process. If you had put more of the details on the table earlier, you might be further along in this process because it would have been more transparent. 또 I thought you'd be further along by now. 지금쯤이면 더 진전된 상태일 거라 생각했는데. 그러니까 내가 생각한 것보다 좀 별로 진전이 별로 없는 거예요. I thought you'd be further along by now. I thought you'd be further along by now. 그때 Sorry, I had a few outstanding issues to take care of. 제가 처리해야 될 그러한 미해결된 문제들이 있어서 그래서 그거 처리하는 좀 바빴어요. 죄송해요. Sorry, I had a few outstanding issues to take care of. We're not any further along than we were before. 근데 우리 further along 했으니까 further behind 이것도 들어가 볼게요. We're further behind than I thought. 내가 생각했던 것보다 더 뒤쳐졌다. We're further behind than I thought. Further behind than I thought. 그래서 further along, 더 앞으로 나아가는 거, 진행되고 진척되는 거, 그때 further along, 이것도 꼭 기억해 주세요. 근데 여러분, 아까 오바마 대통령 영상에서 또 진짜 중요한 동사가 나오는데요. 자막 안 깔아드릴 테니까 한번 들어보세요. I want to reiterate to people why this is so important. 동사 잘 들어보셨나요? reiterate. 여러분 이것도 진짜 무조건 알아야 하는 동사. reiterate 이라고 하면 특히 강조하기 위해서 이미 한 말을 반복하다, 되풀이하다. 그러니까 이게 너무나 중요하기 때문에 이 중요성을 다시 한번 강조해서 되풀이하고 싶다. 다시 말씀드리고 싶다. 까먹지 말라고. 그만큼 중요하니까. So that's a really important issue that I like to reiterate. reiterate. 이거 쉽게 쓰는 법. I want to reiterate how grateful I am. 제가 얼마나 감사한지 다시 한번 말씀드리고 싶어요. I want to reiterate how grateful I am. 비슷한 컨셉으로 I can't thank you enough. 아무리 감사한 표현해도 부족하다. 고마워서 몸둘 바를 모르겠다. I can't thank you enough. 이게 있지만 어쨌거나 reiterate. 이것도 꼭 기억해 주셔야 돼요. 당연히 thank you 들어갔으니까 미안할 때 쓸 수 있겠죠. Scott wanted me to reiterate how sorry he is for not being able to join us today. 오늘 저희와 함께 할 수 없어서 얼마나 미안한지 스캇이 다시 한번 그 미안함을 얘기해달라고 했어요. Scott wanted me to reiterate how sorry he is for not being able to join us today. Charles wanted me to reiterate how sorry he is, but he got an emergency call. 그래서 이미 한 말을 강조하기 위해서 되풀이하고 반복할 때 reiterate. I cannot tell you how much I hate to reiterate something. 근데 이게 또 그냥 이렇게 remind 시킬 때도 쓸 수 있다 그랬잖아요. Just reiterate. 혹시나 잊을까봐 강조하기 위해 다시 한번 말씀드리자면 just reiterate. 여러분 중요한 거는 내가 계속해서 얘기하고 강조해야지 상대가 기억한단 말이에요. 마치 중요한 표현들을 제가 계속해서 여러분께 반복해서 얘기해 드리는 것처럼 just reiterate. 다시 한번 말씀드리자면. And just to reiterate very quickly why it's so important. 예를 들어 우리가 중요한 미팅에 들어가기 전에 나름 전략을 짠 거예요. 미팅 전략을. 근데 그 직전에 혹시라도 상대가 깜빡했을 수 있잖아요. Just to reiterate our strategy. 우리의 전략을 다시 한번 얘기해 보자면 Just to reiterate our strategy. Stick to the positives unless he brings up the negatives. 걔가 negatives, 안 좋은 점, 부정적인 점을 bring up, 언급하지 unless, unless, 뭐뭐 하지 않는 이상 Stick to the positives, 긍정적인 것만 얘기해라. Just to reiterate our strategy, stick to the positives unless he brings up the negatives.
unless 이것도 보자마자 않는 또 bring up 어떠한 말을 언급하다 꺼내다 이것도 보자마자 여러분이 해석하실 수 있을 거라고 믿습니다. 제가 here and there 너무나 여러 번 강조했기 때문에 자 그럼 우리 stick to 요거랑 같이 한번 정붙여 볼 건데요. stick to라고 하면 뭔가에 딱 붙어 있는 거잖아요. 스티커처럼. 그래서 어려움을 참고 뭔가를 계속하다. 그러니까 어떠한 비바람이 몰아쳐도 내가 딱 붙어 있는 거예요. 흔들리지 않고. stick to. 또 어떠한 유혹이 있더라도 뭔가를 바꾸지 않고 고수하다. 딱 붙어 있는 거예요. 내가 결정한 거에. stick to. 이거 쉽게 쓰는 법. just stick to the plan. 그냥 계획대로 해. 그러니까 뭔가를 좀 바꾸려고 하지 말고 그냥 just stick to the plan. 계획대로 해라. 뭐 plan 써도 괜찮고요. original plan. 원래 계획. Let's just stick to the original plan. 그냥 우리 원래 계획했던 대로 그대로 하자. Let's just stick to the original plan. Maybe we should just stick to our original plan. 또 이 stick to 이게 내 선택을 바꾸지 않고 그대로 고수하고 지킬 때 그때도 쓸 수 있다 그랬잖아요. 그래서 이게 일상 회화에서는 약간 난 그냥 그대로 뭐뭐로 할게. 그대로 뭔가를 할 때도 그러니까 초이스를 변경하지 않고 그대로 그냥 뭐뭐로 할게. 이때도 쓸 수 있는데요. 예를 들어 상대가 Do you wanna try Indian for dinner? 저녁으로 인도 음식 한번 먹어볼래? Do you wanna try Indian for dinner? 근데 나는 인도 음식을 좀 try 해보고 싶지 않은 거예요. 많이 안 먹어본 음식이니까. Well, I think I'll stick to Mexican. I've been craving tacos all day. 난 그냥 멕시코 음식 먹는 게 좋을 것 같아. 그러니까 원래 멕시코 음식을 먹고 싶었는데 그냥 그 멕시코 음식을 먹는 걸로 내가 그냥 stick to. 내 결정이나 마음을 바꾸지 않고 그대로 따라가는 게 좋을 것 같아. I think I'll stick to Mexican. I've been craving tacos all day. have been 동사 ing, 현재 완료 진행형. 뭔가를 쭉 그래서 하루 종일 내가 타코가 먹고 싶었거든. 뭔가를 정말 갈망하고 당기는 거죠. I've been craving tacos all day. I think I'll just stick to Mexican. Okay, bubbly. Okay, Sprite. We'll celebrate. 이렇게 어떠한 결정이나 마음을 변경하지 않고 뭔가를 고수하다. 뭔가를 지키다. 이때도 stick to를 쓸 수 있다는 거 참고해 주세요. 사실 여러분 오늘 영상에서는요. 제가 here and there 언급했던 표현들 리뷰할 수 있도록 구성했는데요. 오늘 영상의 다음 표현들은 어떻게 보면 그냥 기본 기초 회화 표현들이기도 하니까 여러분이 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 하지만 뭐 괜찮아요. 오늘 뭐 깜빡 하시더라도 제가 또 다른 영상에서 here and there 리마인드 해드릴 테니까요. 너무 걱정하지 마시고 오늘도 구독과 좋아요, 기분 좋은 댓글 많이 부탁드릴게요. Bye guys! 재밌게 보셨습니까? Advanced State of the Art CUDA 프로그래밍 이 플레이리스트에서 저희 이전 동영상을 시청하시고 오셔야 합니다. 왜냐하면 9번 동영상에서 설명한 CUDA memcopy async와 CUDA malloc host를 사용할 거거든요. 더보기를 누르고 9번 동영상에서 소스 이 링크를 클릭하면 이전 소스 코드가 다운로드 되고요. 다운로드한 파일을 압축을 풀고요. 폴더 이름을 10번 메모리 풀로 바꾸고요. 이거를 복사해서 작업 폴더에 붙여넣습니다. 비주얼 스튜디오 코드를 실행하고요. 어드밴스드 CUDA를 열고 10번 폴더에서 페이지 락을 복사해서 붙여넣고요. 파일 이름을 malloc async.cu로 변경합니다. Ctrl B를 누르고요. 이 파일은 이 동영상에서 만들었습니다. 9번 동영상에서 memcopy async와 CUDA malloc host 또는 CUDA host alloc에 대해서 설명을 드렸는데요. 이거를 이해하지 못하시면 이번 동영상 따라오기 어렵습니다. 이 함수는 접어 올리고요. 여기에 void test memory full 이렇게 함수를 하나 만들고요. 이거를 복사해서 메인 함수에 붙여놓고 이거는 disable 하고요. 여기에서 do, while, false 이렇게 하고요. 여기에 CUDA stream t 해서 스트림을 하나 선언하고 auto hold stream tce create stream을 하나 만듭니다. context for o로 n 하고요.
간단하게 10개로 만들고 using t intro 이렇게 대충 만들고요. t a h가 붙은 거는 호스트 메모리를 뜻합니다. b 호스트 c 호스트 using array t t의 n array 타입이고요. CUDA host alloc a h 메모리를 할당하는 겁니다. size of t에서 곱하기 n 바이트 크기를 제공하고요. 플래그는 나중에 더 지정해도 되는데요. CUDA host alloc 디폴트를 사용하겠습니다. 한 번 더 복사해서요. 붙여놓고 이번에는 이렇게 해도 됩니다. malloc host 이렇게 하고요. 이렇게 해도 지금 현재는 동일합니다. 이해되시죠? 이렇게 해도 지금 현재는 동일하고요. 나중에 CUDA host malloc과 CUDA malloc host의 차이를 설명드리겠습니다. 이번 동영상 말고 앞으로요. 여기에 정의된 CUDA malloc host 또는 CUDA host alloc 함수는 pinned host 메모리를 할당합니다. 이거는 호스트 메모리입니다. SED IOTA 초기화 하는데요. A, H, A, H 플러스 N 초기 값을 0으로 놓겠습니다. A와 B는 입력 값이고요. B, B 이렇게 해서 A와 B를 초기화하고요. if n이 20보다 작으면 화면에 출력해 봅니다. print A, H 이거는 호스트 메모리입니다. A, H 이거는 포인터이기 때문에요. 이거는 포인터입니다. 그대로는 출력 못하고요. 0으로 보내고 여기에 typecast 하면 됩니다. array t L value reference로 캡처해야 되고요. NDL A와 B 호스트 메모리를 출력해 보고요. 지금부터 디바이스 메모리를 할당을 하는데요. AS는 AS로 하겠습니다. Asynchronous 메모리라는 뜻에서 AS를 붙일 거고요. 아니면 MP를 써도 상관없습니다. 메모리 풀이라는 뜻에서요. B, MP, C, MP 이제 할당을 해야죠. CUDA malloc async 에서요. AMP를 할당을 하는데요. size of t에서 n개 이 명령은요. 스트림에 들어갑니다. 스트림에 하나의 GPU 타스크로 들어갑니다. 그래서 스트림을 지정해 줘야 합니다. 다시 한번요. 이번에는 B를 할당하는데 이 작업이 스트림에 들어가고요. 다시 한번요. C도 할당을 하는데 스트림에 들어갑니다. 그 다음에 메모리를 호스트에서 이 디바이스 메모리 AMP와 BMP, CMP에다가 복사를 하는데요. 복사하기 전에 설명을 조금 더 드리겠습니다. CUDA 디바이스마다 기본 메모리 풀이 있습니다. 사용자가 메모리 풀을 만들어도 되는데요. 일단은 기본 메모리 풀을 사용합니다. CUDA mem copy asynch를 사용하는데요. 첫 번째 destination AMP가 destination이고요. 두 번째가 source A host memory가 source고요. count는 size of t에서 n 한 바이트 개수고요. 그 다음에 CUDA mem copy 디폴트를 쓸 거고요.
그 다음에 팝업 창에서 표시되는 이 스트림 개체를 써줘야 합니다. 스트림입니다. A를 복사했고요. B를 복사할 거고 B를 복사했고요. C는 복사하지 않습니다. C는 왜 복사하지 않냐 그러면요. C는 리턴 값이기 때문에 복사하지 않습니다. 그 다음에 auto blocks threads tce get block thread 해서 n을 보내면요. 이 함수는 오른쪽 클릭해서 definition을 보면 어떤 엘리먼트 개수가 주어졌을 때 thread 개수와 block 개수를 계산해서 반환해 줍니다. 이런 역할을 하는 거거든요. 여기로 와서 우리가 이전 동영상에서 만든 커널 add를 간단하게 쓰는데요. 첫 번째, 전체 엘리먼트 개수 n을 보내야 합니다. 그래서 여기다가요, 전체 엘리먼트 개수는 n이고요. execution configuration에서 blocks와 thread 개수를 지정하고요. shared memory 크기를 지정하고 스트림을 전달합니다. 그 다음에 잘 보세요. 우리가 CMP 메모리 풀에 있는 메모리입니다. AMP 메모리 풀에 있는 디바이스 메모리고요. BMP 메모리 풀에 있는 디바이스 메모리입니다. 이 커널 실행이 끝나면요. 커널 실행이 끝나면 CUDA mem copy asynch로 들어가는데요. C는 호스트 메모리고요. CMP는 디바이스 메모리고요. size of t에서 곱하기 n을 해주면 몇 바이트를 카피할 거를 결정하고 CUDA mem copy 디폴트를 쓸 거고요. 스트림을 지정해 줍니다. 메모리를 카피를 한 후에요. CUDA free async 하면요. n이 빠졌습니다. A 메모리 풀에다가 반환하는데요. 스트림을 지정해 줘야 합니다. 복사해서 붙여놓고 B 메모리 풀도 반환하고요. C 메모리 풀도 반환합니다. 그리고 이 스트림의 모든 타스크라는 것은 여기에서부터요. 여기까지가 모두 스트림에 들어있는 타스크입니다. 이것도 타스크 하나고요. 이것도 타스크 하나고 이것도 타스크 하나고 에이싱크로 들어가는 것은 모두 스트림에 지정된 타스크입니다. 작업을 완료할 때까지 기다려야 되는데요. 그게 CUDA stream synchronize 이렇게 하고 스트림을 지정해야 합니다. 이게 무슨 뜻이냐 그러면요. 이 스트림에 들어있는 모든 개체를 다 프리하라. 끝날 때까지 기다려라. 이런 뜻입니다. 작업이 모두 완료될 때까지 기다리는 뜻이고요. if n이 20보다 작으면 출력해 봅니다. print ch는 ch 이렇게는 출력할 수 없고요. 이거를 배열로 바꿔줍니다. array tl value reference에서 nl 이렇게 해서 작업을 모두 완료했는데요. 이제 호스트 메모리를 AH, BH, CH를 프리 해야 합니다. 그래서 블락이 끝나기 전에요. CUDA free host 이렇게 해서 A, H를 프리 하고요. BH를 프리 하고요. CH를 프리 합니다. 이렇게 해야 모든 메모리가 릴리즈 됩니다. 명령줄 프롬프트를 열고요.
dir cd 010 메모리 풀 이렇게 하고요. nvcc sed c++17 on.exe extended lambda 그 다음에 파일 이름이요 malloc async.cu 엔터를 쳐봅니다. 와, 한 번에 빌드가 되었고요. 실행을 해보면 0과 0이 돼서 0이 되었고요. 1과 2가 돼서 2가 되었고 2와 2와 돼서 4가 되었고 모두 제대로 작동합니다. 그래서 이 코드가 엄청 복잡한 것 같은데 우리가 여기에서 CUDA malloc async를 하면요 할당된 메모리는 CUDA의 메모리 풀에서 가져옵니다. 기존에 할당된 메모리가 없을 때는요 메모리 풀에 메모리가 없을 때는 OS에서 받아오는데요 기존에 메모리 풀에 메모리가 있으면 메모리 풀에서 가져옵니다. 메모리 할당이 C나 C++ 프로그램 중에서 가장 느린 요소 중에 하나인데요. 왜냐하면 OS 도움을 받아야 되기 때문에 그렇습니다. 그런데 메모리 풀에서 메모리를 갖고 오면요. OS의 도움이 필요 없기 때문에 2배에서 5배 정도 더 빠르다고 합니다. CUDA pre-async를 하게 되면 이 AMP, BMP, CMP는 OS 운영체제에 릴리즈 되는 게 아니고요. CUDA의 메모리 풀에 되돌려줍니다. 다시 리사이클 할 수 있도록 다시 사용할 수 있도록 메모리 풀에 돌려주기 때문에 이런 명령이 루프 속에 들어갈 때는 CUDA melloc보다 훨씬 더 연산이 빠르다고 합니다. 4배에서 5배 빠르다고 합니다. 제가 앞으로 메모리 풀에 대해서 많이 더 설명드리겠습니다.